Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Alamdı jaratkan Allah Taala maqta olur. Dua salamdarыбыз alamga rahmat üçün jönötülgön paygambarga, canın sahabalarına, anın jolun joldogon dostoruna, üy-bülösüne. Allah Taala maqta paygambarga dua salamdardan keyin urmatlı musulman bir toğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabası, zamandaşı, joldoşu Abi Said el-Hudri, Allah Taala'dan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bul hadisти bizge jetkizip bunday deydi. Peygamber aleyhisselam iyyakum vel julus ala turuqat. O ümmetim, jolda köp oturubagıla. Jolda oturudan saqtangıla. Ayıldarda, ayaldamada, şahardar köçelerde oturganыңарды toqtotqula deydi. Faqalu lana bud. Sahabalar jolda oturuga biz zarıl majburuz dedi. Kede oturuşumuz gerek. İnneme hiye mecalisuna netahaddas fiha. Biz oturganda kengeşeviz, süйлöşöviz. Kebir meselelerdi çeçeviz dedi. Kale Peygamber aytdı: "Fe izâ beytum illa'l mejalisa." Yok biz oturabız, oturuga majburuz desenger, fa'tut tariqa haqqaha. Joldun akın beri oturgula deydi. Joldun akın tölegüle deydi. Joldun akın kanday beremiz deydi. Qalu ve ma haqqut tariq. O Allah'ın elçisi. Joldun akım ne dedi? Jolda oturgandardın moynundağı mildeti, joldun akı gaddul basar. Közüngördü jumgula dep arapçası gaddul basar közdü jumu degen söz. Bирок közüngdü jumu emes. Közüngdü har bir nersеге карабастан, өткөн кеткенди шылдыңдабастан, чочун аялдарга, келиндерге, аялда айрыкча ушундай да, паланчын келини андай экен, паланчын кызы мындай экен. Жолдо отурсаң, közüngdü ар жака таштабастан отур. Wa kafful adha, башкаларга ыза бербе. Өткөн кеткенге сын айтпагын. Ал жерде отуруп сен бирөөдү сындаш үчүн эмес. Бирөөгө ыза бербегин. Wa raddus salam, ötkönlördün salamına alek al. Ve emrun bil ma'ruf, tuğra jolga çakırgın. Biröylörді tuğra jolga çakır. Ve nahyi anil munkar, tuğra emesti körsüңөр tıyıp oturgula. Bul joldun hakkı eken. Emi jolda otursak uşunta oturabız. Jolda oturup alıp, ayıldağı je bolbosum köçüde har kimdi sындабастан, közüңdü har jaka таштабастан, salam aytkanга salamına alek alasın, bирөөгө ыза бербейсин, туура эмести көрсөң токтотосун, туура жолго башкаларды үндөп отурсаң отургула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде дагы бир сахаба айтат: "Ва хуснул калам." Жок, жолдо отурабыз десеңер, жакшы сөз сүйлөп отургула. Ушак айың эмес. Гыйбат менен алек болбостон, хуснул калам, пайдалуу жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ahzab suresi 58. ayet. والذين يؤذون المؤمنين. İmandılarga ıza bergendir. Wal mu'minat, imandu erkeklerge, imandu ayaldarga ziyan jetkizgendir, ıza bergendir. Bigayri maktasabu. Eş jok jerden. Özünden özle başka bir imandı erkeklerge, ayaldarga ıza bergendir. Fakat ihtemel buhtanen, alar özlerini öte çoğun bir kur domatı jüktöptür. Ve ismen mubine, atçı gaykın günölerde özüne jüktöydi. Oturup alıp, imandı erkeklerge, ayaldarga ızanın türleri menen kanday ıza berbegin, jok jerden ıza bergendir. Özüne en çoğun günölerde jüktöp barat kıyamatga deydi. Urmatlı musulman bir toğanım, bugün biz dinimizde takva деген нерсени үйрөнүшкө өтө муктаж болуп калдык.
Бүгін мұсылмандар тақва деген кезде кейде жұпыны киім киінгенді, же кир киім киінгенді, же мойын үзілейін деп жерді қарап қалғанды, же селдесі чоң болса, же масы галош кигенди көрсө, о тақвадыр екен деши мүмкін. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, биздин бүгүндүн замандын тили менен тақваны түшүнүүгө аракет кылалычы. Бирок тақваны мен терең кирүүдөн мурда Hazreti Ali'den bir сурайлы. Пайгамбардын күйөө баласы, пайгамбардын 4-чү халифасы тақваны мындай дейт. Ат-тaqwa hiya khawf minal jalil, тақва улуу Алладан коркуу. Wal amalu bit tanzil, Аллах түшүргөн шариатка амал кылуу. War rida bil qalil, аз бу көп Аллах берген нерсеге разы болуу. Wal isti'dadu li yawmir rahil, көчө турган күнгө даярдануу тақва дейт. Мына раста кийим бар бекен? Алладан коркуу, Алланын шариатына амал кылуу, Алла берген нерсеге разы болуу, Алланын астына барууга даярдануу тақва. Hazreti Umar Ubay ibn Ka'b деген сахабадан тақва эмне десе, Hazreti Umarга айтат, Убай, я амирил муъминин, тақва деген тикендүү жаман жолдо жүргөн кезде бир жеримди тикен кырып койбосун, сайылып кетпесин деп өтө этият болуп жүргөн сыяктуу, жашооңдо Алланын каарына, газабына калбайын деп күнөөлөрдөн качып, сооп болгон жолдорду издеп жүрүү тақва дейт. Тақва эмне десе, тақва Аллах буйурган, пайгамбар көрсөткөн жерде сен бар болосуң да, Аллах жана пайгамбар тыюу салган жерде жок болсоң сен тақвадарсың. Мечитте барсың, машалла тақвадар. Казинодо жоксуң. Мечитте барсың, жаман бузуклук жерлерде жоксуң. Аллах каалаган, сүйгөн жерде болуп, Аллах тыюу салган жерде жок болсоң, бул тақва экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү тақва деген кезде бул менен чектелип калбастан, туура бирөөгө бир садака берип койгон кезде бул ибадат. Өзүңчө кубанып, мечитке келеркен бирөөгө 20 сом садака кылдым, кошунаңдын ахвалын сурадың, бир ооруду барып кабар алдың, бул чоң сооп иштерден. Түндө туруп тахажжуд намазга окудуң, эртеңки намазга жамаатка келдиң, жума намазына келдиң, бул тақва урматтуу мусулман бир тууган. Бирок тақвалардын дагы бул ибада шаира, шариаттагы ибадаттар. Бирок шариаттагы ибадаттарыбыз кабыл болбойт, биз ахлакый башкалар менен болгон мамилебиз оңолмоюнча. Коомдогу эл менен болгон, коомго болгон мамилебизди өзгөртмөйүнчө тақва оңолбойт. Кандай урматтуу мусулман бир тууган, жумушуңа өз убагында барып. Кээ бирлер айтат, мен айлыгына жараша барам да. Сен ошо этке разы болуп 6.000 сомбу, 12.000 сомбу иштеймин деп разы болуп кол коюп кирдиңби? Өз убагында бар. Жумушка өз убагында баруу да бул тақва. Итқанул амал, мойнуңа жүктөлгөн ишти кемтиксиз так аткаруу. Эптеп эле кылып койбо. Вал мухафаза ал вакт, андан кийин убактыңа көңүл буруу, өмүрүң менен, убакыт менен ойнош, убакыт бул өмүр. Убактка көңүл буруу. Бул да тақвадан экен. Вал илтизам бил маваид, бирөөгө вада бердиңби? Айрыкча бизде ушундай да, саат 12-ге келгиле десең 12:30-да келет. 1-ге десең 2-де келет. Сөз бергенден кийин убакытка көңүл буруш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, баамдатты өз убагында окуйбуз, пешинди өз убагында окуйбуз, асырды өз убагында окуйбуз, орозду өз убагында ооз бекитебиз, өз убагында ооз ачабыз. Хажда белгиленген күндөргө бизди динибиз убакытка көңүл бурууга үйрөтөт. Дин өзү инсанды күнүмдүк убакытка көңүл бурууга, сенин жашооң убакыт менен байланыштуу. Жашоодогу эң чоң сенин капиталың, оборот кыла турган, өстүрө турган, пайдалана турган эң чоң баалуулук сенин алтын жеткис. Кээ бирлер алтындай убактыңызды бөлүң дейт. Алтын эмне? Алтынды жоготсоң тапсаң болот. Өткөн өмүрүңдү таппайсың. Эң кымбат бул ар бирибизде бар убактыбыз. Менин да 24 саатым бар. Сиздин да 24 саатыңыз бар. Эмне үчүн жаныңдагы адам өтө жетишет? Илимде болсун, билимде болсун, соодада болсун, жумушун, а сен жетишпейсиң? Не, сенин убагың эмне? 13 саатпы суткасына. Баарыбызда 24 саатыбыз бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, убакытка көңүл буруу, ат-таавун, бири-бирибизге жардамдашуу. Бул да тақвадан. Ва тааван алал бирри ва тақва. Жакшылык жолдо, сооп иштеринде, тақва жолунда бири-бириңе жардам бер. Ва ла татааван алал исми вал удван. Күнөө жолунда бири-бириге душман болгондо жардамдашпагыла. Ва интималил
Majmu', jamaatка кошулуу, жамааттан бөлүнбөлүк, эл менен болуу. Бул да эмне экен? Такванын бүгүнкү, эгер түшүнөм десеңиздер, бул таквадардыктан. Өзүңчө элден бөлүнүп кыйын болбогун. Ошолордон бирөөсү мен токтолоюн деген тема, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү жол эрежелери. Сенин машина айнагандыгың, жолдо машина айдап жүргөнүң сенин ким экениңдигиңе баа бериле турган нерсе. Сенин адресиң машина айдагаңдан билип турат сенин ким экениң. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жер жүзүндө эң чоң адамдардын өлүмүнө 1,5 миллиондон көп адам жылына өлөт экен. Өлүмгө себеп болуп жаткан бул жол кырсыктарынан, урматтуу мусулман бир тууган. Алардын арасында биздин да кичинекей Кыргызстан деген мамлекет. Эмне үчүн бул темага токтолуп жатам, урматтуу мусулман бир тууган? Бир жуманын ичинде 30 киши каза болду. 30 үй бүлө бала бага турган, карай турган үйдүн башчысынан айрылды. 30 үй бүлөдө жаш балдар жетим калды. Аялдары жесир калды. Ата-энеси кайгы менен кайгырып калды. Эмнеден бул? Ооба, унаалар Аллах Таала берген нимат. Бул алысты жакындатат, ооруңду жеңилдетет. Убактыңдан тез пайдаланасың. Өтө көп пайдалары бар. Бирок ошол Аллах Таала берген ниматты бүгүн никмат, нимат эмес эле биздин башыбызга бале болуп жатабы? Кайда баратабыз? Урматтуу мусулмандар, Хазирети Умар жол эрежеси боюнча мындай дептир. Хазирети Умар өзү падыша болуп Мадинада турган. Амирил муъминин. Жоопкерчиликти кара. Бир күн айтат: "Лау усра баглатин фил Ирак", эгер Иракта бир качыр мүдүрүлүп кетсе, Аллах кыяматта менден сурайт: "Эй Умар, эмне үчүн качырдын жолун оңдободуң?" деп дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, унада жүргөн менин бир туугандарым, Кудайыма шүгүр, мечитке келгендердин өтө саны көп. Бирок кегиле таква бир гана мечитте эмес, ошо жол эрежесинде да такваны көрсөтөлү биз. Мусулман бир тууганым, кыяматта Аллах табарак ва таала: "Эй Умар, качырдын жолун эмнеге оңдободуң?" деп менден сурайт дейт. Жоопкерчилик кара. Дүниеде өлүмгө себеп болгон экинчи орунда, адамдардын өлүмүнө себеп болгон башка оорулар бар экен, эң биринчи орунда. Экинчи орунда жол кырсыгы турат экен. Жол кырсыгы болду дегенде, мына Кыргызстанда ар бирибизде биринчи палан жерде авария болуптур, кырсык болуптур десе, биринчи эмне деп сурайбыз? Ичиндегилер тирүү экен дейбиз. Адам баласынын баалуулугу үчүн ичиндеги аман бекен, тирүү экен. Келген кырсык темирге келсин дейбиз, туурабы? Адамдын баалуулугу үчүн ошондуктан бар бургусу, ичиндеги адам аман бекен дейбиз го. Ал бирөөлөрдүн боору, көзүнүн кареги, бирөөлөрдүн атасы, бирөөдө эми үйдү багып жаткан, ошо үйдүн жоопкер жигити болот. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, дүйнөдө кырсыктан өлгөндөрдүн экинчи орунда мындай экен. Жаштары 5 жаштан 25 жашка чейинки эң көп өлгөндөр экен. Дүйнөдө экинчи орунда экен. 5 жаштан 25 жашка чейинки өлгөндөрдүн дүйнөдө биринчи орунда ушу эмеден турат экен. Кырсыктан. Алар оорудан башкадан эмес. Керек болсо урматтуу мусулман бир тууган, ВИЧ-СПИД оорусу менен да Кыргызстанда жылынан адам өлбөйт. Бир жылына 600дөн көп адам каза болуп атат. Кичинекей Кыргызстанда. Кээде балдарына, кыздарына подарка деп машина берип коюп жатат. Жол эрежесин билбейт. Праваны сатып алган. Ролго отургандан кийин өзүн жоготуп койгон. Кулагына наушник салып алган. Кайда барып атабыз, урматтуу мусулман бир тууганым? Жылына 1,5 миллион адамдын өлүмүнө себеп болот экен. 2020 жылда 80% жаштардын өлүмүнө дейт дүйнөдө жол кырсыгы себеп болот дейт. Алардын эмесинде эми өнүгүп келаткан мамлекеттер дейт. Биздин Кыргызстанда кирет. Эгер мунун алдын албасак, эсибиздин барында этегибизди жыйнабасак, 2020 жылга келген кезде
5 жаштан 25-40-ка чейинки жаштагы болгон жаштардын өлүмү 80% жол кырсыгынан болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн айтып атам? Аяттарды заманауи түшүнөлү. Кенен көз караш менен карайлы. Bir ayat okuymun. Ayat okudan burada bir kelime keltirip imanınızı жаңылап алалы. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurat. Akseruhum la ya'qilun. Velev ennehum sabarû hatta tehruce ileyhim lekâne hayran lehum. Vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurat. Hucuranın bölmönün артында sağa kıykırıp çakırganlar deydi. Bu paygambar jönündө söz bolуп атат. O Muhammed, үйүңдүн артынан келип sağa kıykırganдар, çakırıp atkандар. Ya Rasulallah, үйдөсүзбү деп. Aksaruhum la yaqilun. Көбү акылдарын иштетпейт. Валау аннахум сабару. Егер сен biraz sabır кылганыңда, алар biraz sabır кылганда, hatta tahruja ilayhim, sen аларга чыкканга чейин кыйкырып бербестен, чакыра бербестен, lakana khayran lahum, алар үчүн жакшыраак болмок. Wallahu gafur rahim. Allah keçirimdүү, мээримдүү. Кээ бир сахабалар келип алып, "Ya Rasulullah, o Allah'ın elçisi, eşigini takıldatıp kıykırat eкен да." Allah Taala ошолор жөнүндө айтып атат. Hujurandын bölmöңдүн артынан келип кыйкыргандар, алардын көбү акылын иштетпейт. Бирөө сабыр кылганда, сен чыкканга чейин чыдап турса, алар үчүн жакшыраак болмок. Бирок ошо кыйкыргандарды да Аллах кечиримдүү, мээримдүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, аятты кенен түшүнөйүн дегеним, пайгамбар жөнүндө сөз болуп жатса, бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, машинеңде жүргөндө, астыңдагыга кээде келесин, ишаратта токтоп турсаң, артыңдан сигнал берет. Кээде астыңда 10 машина бар, артыңдан сигнал берет. Учуп өтүш керекпи? Кантип сага жол берет? Мен көп айтам, сигналды же маска бересиң, же малга бересиң. Атайы түрдүү сигналдарды коюп алган да. Урматтуу мусулман бир тууган, көп булар эмне экен? Аятка караганда акылдары жок ал. Акылын иштетиш керек. Biraz sabır kılsan sen üçün жакшы. Мен деле сага окшоп шашып атам. Бирок астыңдагы келип сигнал бере беришиң керекпи? Урматтуу мусулман бир тууган, бирок сен сигнал берген жерде кээ бирлер ооруканада ооруп жатат. Кээ бирлер баласын уктатып жатат. Кээ бирлер ал жерде окуу жайда окуп жатат, сабак өтүлүп жатат. Кээ бирлер намаз окуп атат мечиттин жанында. Анан сен сигналыңды угуш керекпи? Бул буга да тиешелүү. Мечитке келгенде телефонуңду өчүрүп кой деген сөз. Мечитке келгенде эң жакшы байланыш Алла менен болгон байланыш. Билип кой, көчө, жолдор жеке сенин мүлкүң эмес ал. Ал коомго тиешелүү. Айтты сен король эмесиң, ушунча кыйын болуп. Же отвечайсыңбы? Ага жооп берүүчү сенсиңби, кыйынсыңбы? Эгер сен машинең кичинеби, чоңбу, өзүңдү жоготуп коюу да. Кээ бирлер машинесиге отуруп алып, көчө жолдо, чоң көчөлөрдө музыкасын бакыртып коюп алган. Сен эмне, кулагың укпайбы? Жаныдагыларга да, башкаларга да атайы биремелерди коюп алган. Бар адамдын тынчын алган. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир аятка токтолом. Я ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Бул аят Ya ayyuhallazina amanu. O iman Allah'ın barlığına bilme iman keltirgen bendeler. İza qila lakum tafassahu fil majalisi. Kaçan silerge çoğuluşta kenen jay boşot kıla dese, jılgıla dese. Tafassahu fil majalis. Majliste oturgan jerde mınday jay boşot kıla. Kenen jol bergile biröge. Fafsahu başkalarga da jay boşot kıla. Yafsahillahu lakum. Allah silerge kenençilik bersin degen ayat bul. Бул пайгамбардын заманында кебилер биздин азыр жамаат жылгысы келбей отургандарга айтылган сөз. О имандуу бенделер, силерди жылып койгула десе жылгыла, бирөөгө кененирээк кылгыла, Аллах силерге кененчилик берсин деген сөз. Бирок урматтуу мусулман битога аятты кайра кенен түшүнөйүн деген максатым
Урматтуу мусулман бир тууган, бул көчөлөрдө мисалы. Бирөө чыга албай кыйналып атат. 2 секундуңду алат. Көп болсо 30 секундуңду алат. Бир чыгарып кой. Аварика жандырганы сага дуа кылганы болот. Рахмат дегени болот. Кегеле башын айдаган бир маданиятына үйрөнбөйлүгү. Урматтуу мусулман бир тууган. Россия башка мамлекеттерге барсаң иман жок, инсаф бар. Экинчи катардарда кайтам десе бир аз токтотуп өткөзүп коет. Кээ бир кичинекей көчөлөрдөн чыкканга жол берип коет. Биздикилер чыгайын десең да келип мындай кылып сөгүнүп сигнал берип өтүп кетет. Мындай эмес да. Кандай биздин таквабыз? Кандай бир мусулманга болгон сый урматыбыз кана? Адеп ахлакыбыз кана? Башкаларга үлгү болгонубуз кайдан да? Кеде чынында кеде бир эмеден стоянкадан башкадан чыгайын десең 5 өсө өтөт, 6 өсө өтөт, бирөө да чыгарып койбойт. Бирөө чыгарат, карайсың да Россияда иштеп келиптир дейсиң. Же Европадан келиптир дейсиң. Рахмат дейсиң. Ошо сага аварика жандырганы бул сага дуа кылып рахмат деп ыраазылык билдиргени. Урматтуу мусулман бир тууган, сага жолду кенен кылгын десе кеңейтип кой, Аллах сага кеңчилик берсин деген бул аят. Кээ бирлерде шашып баратып өтөйүн десең, сен газ басканды көр, анан бүтүр өчөсүп басат да. Өзү акырын эле баратат. Өтөйүн деп койсоң, анан сага айнанай сен эмне болгон, сен акылың жайында эмеспи? Ушундайлар бар. Араңарда да бар. Атай обгон алайын десең, анан өчөшүп басат да. Эсиге келип калат, мен кыйынмын деп. Ооба сеники кыйын экен. Урматтуу мусулман бир тууган, бул аятка көңүл бурсак, кегиле башкалар болбосо да биз жума намазга келген, айт намазга келген, Аллага сажда кылган инсандар биз такваны көрсөтөлү. Бул таквадан болот, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имататул азани тарик садака. Жолдон адамдарга ыза берген нерсени алып коюу садака дейт. А сен бирөө жолун тосуп атсаң, анан дагы бир маданият, урматтуу мусулман бир тууган. Кегиле. Кээде бар бир жерге токтоюн десең, өтө кыйын болуп калды азыр парковка, Бирок кээ бирлерибиз келет да, ойлобойт да башкаларды. Өзүгө удобный болсо болду, коюп коет. Бул жалпыга тиешелүү жол эде, башка дебейт да. Бирөөлөрдүн эшигин алдыга токтотуп коет, ишкананын алдыга токтотуп коет. Андай болбойт, урматтуу мусулман. Алысыраак болсо да алысыраак коюп келгин. Калай берсе мечитке алысыраак коюп, көбүрөөк кадам коюп келсең, бир кадамыңа сооп жазылат, экинчи кадамыңа бейиштеги даражаң көтөрүлөт. Канча алыстан жооп келсең, ошончо пайдасы болот. Жалпы коомго тиешелүү болгон жолду тосуп койбош керек. Абдулла ибн Амр разияллаху анху, ал-муслим мен салим ал-муслимуна мин лисани ва яди. Мусулман ким десе, мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламатта болсо ошо мусулман дейт. Колуң менен, тилиң менен ыза бербе дейт. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir деп Мадинадан, Меккеден Мадинага ислам үчүн көчкөндөрдү мухажир деп коет. Чыныгы мухажир, Аллах жолунда көчкөндөр, Аллах тыюу салган нерседен Аллах буйрган жака көчкөн адамдар мухажир деп аталат экен. Абу Муса Аш'ари деген сахабаны Хазрети Умар Ирак тарамыга, Басрага халифа губернатор кылып жөнөтөт. Амир il-Mu'minin Hazreti Umar. Abu Musa al-Ash'arини экинчи бир шаарга жөнөткөндө элди жыйнайта, биринчи мындай дейт. Мен келдим силерге Алланын китеби, пайгамбардын сүннөтүн үйрөтүү үчүн жана жолуңарды тазалоо үчүн дейт. Кара, Алланын китебин, пайгамбардын сүннөтүн жолуңарды тазалоо үчүн келдим дейт. Жол тазалаганды кандай болуу экен? Алланын китебин үйрөнгөндөй, пайгамбардын сүннөтүн үйрөнгөндөй, жол тазалагандык, жолду ачып коюу эң улуу нерселерден экен. Калай берсе бир газватта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жол тоскондордун газатын Аллах кабыл кылбайт дейт. Бүгүн бизде бирдеме эле болсо жол тоза калат. Жол тоскондун ибадатын Аллах кабыл кылбайт дейт. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum болдуңар силер. Khayra ummatin, эң үммөттөрдүн жакшысы. Адамдарга жөнөтүлгөн үммөттөрдүн эң жакшысы болосоңор, бирок шарты бар. Ta'muruna bil ma'ruf, туура жолго үндөсөңөр.
Wa tanhauna 'anil munkar, tуура эместен башканы тыйсаңар. Wa tu'minuna billah, Allah'ın barlığına bilgine iman keltirsеңер. Аятка көңүл бургун, силер эң жакшы үммөт болосуңар, элге жөнөтүлгөн биринчи шарты ta'muruna bil ma'ruf, туура жолго чакырасыңар. Wa tanhauna 'anil munkar, туура эмес жолдон тыясыңар. Wa tu'minuna billah, Allah'a iman keltirесиңер. İmandın belgisi ошондон экен. İmandуу адамдын белгиси, имандуу адам кайдыгер болбойт экен. Мусулман бир тууган, бул жерге машинаңды токтотпо. Бул жерде элди тоспогун. Эгер ошону айта алсаң, машалла, сен жакшы үммөттөнсүң. Туура жолго үндөй алсаң. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. İmandуу эркектердин достору. İmandуу аялдар бири-бири менен достор. İmandуулар бири-бири эмне экен? Душман эмес. Сөгүшпөйт, талашпайт, бири-биринин жолун тоспойт. Бирок достордун шарты аулия баъд ya'muruna bil ma'ruf, имандуулардын бир белгиси туура жолго үндөшөт. Буйрук берет бири-бирине. Муну кылгын деп. Wa yanhauna 'anil munkar, туура эместен бири-бирини тыят. Wa yuqimuna salат, андан кийин намаз окушат. Кара, туура жолго үндөгөндүк, туура эместен тыйгандык намаздан алдын келип атат. Мурдагы аятта туура жолго үндөгөндүк, туура эместен тыюу имандан алдын келип атат. Бул жерде туура жолго үндөп, туура эместен тыят, андан намазын окуш, ва ютуна закат, анан закат беришет. Ва юти'уна Аллах ва расулах, Аллага жана пайгамбарга баш ийет. Улаика сайрахамухумуллах, ошондой имандууларды Аллах өз рахматын алат. Инналлаху азизун хаким, Аллах данышман, улуу зат. Тавба сүрөсү 71-ci аят. Аби Саид аль-Худри деген сахаба айтат: "Мен ра'a минкумул мункара." Силердин кимиңер туура эмес ишти көрсөңөр, фалюгайру бияди, колу менен өзгөртсүн. Колу менен өзгөртө албаса тили менен өзгөртө албаса жүрөгүндө кайгырсын. Шуну айта албадым, дей албадым, тыя албадым деп кайгырса, ошо күчсүз болсо да заиф, күчсүз иманы бар экенине далилдейт. Кайдыгер ол эмне болсо болсун деп кете берсең, анда күчсүз да иманың жок экен дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Инна фил джаннати гурафан." Бейиште ушундай бөлмөлөр бар. Бейиштин бөлмөлөрү да кооз экен. Юра захируха мин батинуха. Бейиштеги үйлөрдүн сырты ичинен көрүнөт. Ва батинуха мин захируха. Ичи сыртынан көрүнөт. Факалу Абу Малик Аш'ари: "Лиман я Расулаллах?" Абу Малик Аш'ари деген ошол бейиштеги бөлмөлөр кимге деп пайгамбардан сурады. Пайгамбар айтты: "Лиман атабал калам." Ким сөзүнү ширин сөз сүйлөсө. Жакшы сөз сүйлөгөндөргө, сөгүнгөнгө эмес, бирөөгө кыйкырганга эмес, жакшы сөз сүйлөгөнгө, ватаматта муктаждарга тамак бергендерге, вабата кайма ва насун ям, түндө адамдар уктап жаткан кезде түнкү намазды окугандар үчүн деди ал. Беттеги айтайын деген маселе, бейиштеги ошондой кооз үйлөр жакшы сөз сүйлөгөндөргө экен. Ширин тил бол. Жердешим, бир тууганым, бул кылганың туура эмес, мындай кылалы, башка кылалы. Аллах Таала Фуркан сүрөсүндө мындай дейт: "Ва ибадур рахман." Рахман болгон Аллахтын бенделери. Биз кимдин бендебиз? Кимдин бендесибиз? Аллах мындай дейт: "Ва ибадур рахман." Рахман болгон Аллахтын кулдары. Бирок анын сыпаттары бар экен. Кайсы кулдар? Аллазина ямшуна алал арди хауна. Жерде жүргөн кезде кичпейил болуп жүргөндөр. Кудайдын кулдары кандай экен? Жерде кичпейил болуп жүргөндөр. Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Надандар, ахмактар ага кыйкырса, сигнал барса, башка кылса, қалу салама. Алла сага тынчтык берсин дейт. Тентекке теңелип терек бою секирбейт. Нажасат турсаң өзүңө чачырайт. Жавабул ахмак ас-сукут дейт. Ахмактын жообу үн чыкпай коюш. Сен менин сөзүмө да арзыбайсың дегендик да. Кыйкырып кала берет. Караң, ибадур рахман. Рахман болгон Аллахтын кулдары жерде өтө кичипейил адеп менен жүрөт экен. Адеп менен жүрөт деген машина айдаганда да адеп менен жүрөт. Кыйын болуп анын жолун, мунун жолун встречныйге чыгып албайт. Көбүнү көрөсүң, кээде кыйын. Жол эрежесин сактай турган инсандар да өзүнүн удостоверение ишене же минген машина, ошолор көбүнчө чыгып алат. Мындай карасаң, погондуу эмелер, уят силерге. Үлгү боло турган адамдар. Кээде ошол эле кезде урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер жакшынакай сакал коюп мусулман болуп көрүнүп, машинени айдаганда эч адеп ахлакыбыз окшобойт, уят болот. Ибадур рахман.
Рахман болгон Алланын кулдары аллазина ямшуна фил арди хауна, жерде жүргөн кезде өтө адеп менен, кичипейилдик менен жүрөт. Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама, жахилдер, динсиздер, адеп ахлаксыздар аларга кайрылса, жамандык мамиледе кайрылса, қалу салама, силерге тынчтык болсун дейт. Аларга теңелбейт. Фуркан сүрөсү 63-аят. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Ва ла тамши фил арди мараха. Жерде бой көтөрүп жүрбө. Колтогуңа пичок чыккандай болуп. Onu kılat kıyım ol. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ. Sen kança kıyım bol boğun, kança figuran çıkkan bol boğsun, فَلَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ. Жерdi jar albaysın. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ. Boyunda hiç kaçan toğlorga da jetpeysin. Min moyun kötörsen de. Allah Kur'andaydı. Jerde boy kötörбөгүн, tekebirlik kılbagın, kança kıyım bolbogун sen жерди жара албайсың, же сенин мойнуң көтөргөн менен бир тоого да жетип калбайсың. Исра сүрөсү 37-аят. Канчалык машинеде болбогун, минген машинең канча кымбат болбосун, башка болбогун, бой көтөрбө. Эми келиңиздер, негизги маселеге келип жатам. Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 93. ayet. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir imandudu ataylap öldürse, kastan öldürse. Kural men atıp bu. Kural men atıp öldürgöndük, kastan öldürgöndük. Oşonda ele, içi alıp rolga oturdun. Sen ataylap öldürüp atasın. İşaratta kızılga karabay ötüp bir öldürdün, ataylap öldürüp atasın. 60 menen jür degen kezde sen 120 menen kelip toktolup öldürdün mü? Atayla öldürüp jatasın. Emi karap dur. Wa men yaqtul mu'minan mutaammidan. Kim bir imandudu kastan öldürse, fejazauhu cehennem. Öldürgönün cazası dozok. Haliden fiha. Dozokta tübelik kalat. Wa gadiballahu aleyh. Adam öldürgönge Allah'ın gazabı bolat. Wa la'anahu. Allah nalat aytat. Wa adda lahu azaban azima. Janaga en katlı azapta Allah dayardap koyat deydi. Nisa suresi 93. ayet. Allah Maide suresinin 32. ayet. Min ecli zalik katabna ala bani İsrail. Oşonduktan Bani İsrail Yakup aleyhisselamın urpaklarına, evreylerдің moynuna жаздық дейді. Бізге де тиешелу. Annahum men qatala nafsan bi gayri nafsin. Kimde kim bir nafsты, bir canlıқты bir sebepsiz öldürse. Au fasadin fil ard. Jerde buzuquluk qılıp öldürse. Qanday buzuquluk? İçip alıp, kıyım bolup, erejege qarabastan fakannama qatalan nasa jami'a. Al bardıq adamdарды öldürgönde günökör bolat. Bardıq insaniyatты öldürgönde günökö doşar bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis kullu muslim ala muslim haramun damuhu ve maluhu ve irduhu. Her bir musulmandın ikinci musulman üçün anın kanı, canı, namusu haram. Kanın tökpü. Canın alba, namusun tökpü. İyi kal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine bir köngül burudamızda bir peygamberine salavat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dedi. La zavalu dünya ahvanu indallah min katli raculun muslim. Bir musulmandı öldürüden körü dünyanın talqalap жоқ bolup ketüsü Allah için jеңilirek deydi. Arzubayt deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la zavalu dünya. Bul dünyanın zaval bolup жоқ bolup ketüsü jеңilirek bir musulmandın imandudun canı kıyılgandan körü deydi. Qara, bir musulmandın namusu, canı, kanı, ömürü Allah için bu dünyadan da bağlı bırak eken. Bir ödün ölümüne sebep bol bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytat, kıyamet gününde ölgen adam öldürgöndün moynundan jetelep kelet deydi. Al kural menen öldürdü, maşine menen süsüp öldürdü. Ölgen adam öldürgöndün moynundan jetelep kelip, ya Rab, ey Rabbim, Selhu surağın lime qatalet. Bu benim ne üçün öldürdü deyip kıyamatta moynundan jetelep keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiske bir salavat. Dağı bir jolu. Hurmatlı musulman bir tuğan. Abdullah ibn Amr. Amr ibn As degen sahabanın balası Abdullah degen.
Пайгамбардын замандашы бул сахаба айтат, Аллах Таала атасы да өзү да мусулман болгон, экөөнөн тең Аллах разы болсун. Кала Абдулла айтат, Раайту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ятуф бил Каба. Пайгамбарды Кабаны айланып жатканын көрдүм дейт. Кайта айланып атыптыр? Биздин кыблабыз болгон Кабаны пайгамбар айланып жатты дейт. Ва якул, кийин пайгамбар Кабаны айланып жатып ушундай деди дейт. Кандай деди? Укуңуз келеби? Пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи вассалам. Ма атьябаки ва атьяба рихука. Кандай жыпардуусун, жытың да кандай жыпардуу эй Каба деди. Пайгамбар кимге айтып жатат? О Каба, кандай жыпар жыттуусун, жытың да жыпардуу. Ма азамаки ва азама хурматаки. Кандай улуу кадыр бартуусун, сенин сыйырматың кандай кадыр бартуу. Жер жүзүндө Кабадан бартуураак кадырдуу нерсе барбы? Миллиондогон, миллиарддаган мусулман Кабаны карап намаз окуйт. Пайгамбар айтып атат, кандай жыпар жыттуусун, жытың жыпардуу. Кандай улуусун, кадыр баркың кандай улуу. Кийин мындай деди. Валлази нафси Мухаммадин бияди. Мухаммадтын жаны колунда болгон Аллага касам ичем, ант ичем. Ла хурмату муъмин, бирок бир имандуудун сыйырматы кадыр баркы азам индаллах хурматан минк, эй Каба сенин сыйыңнан жогорурак турат деди. Эй Каба, кандай кадыр бартуусун, кандай улуусун. Бирок Мухаммадтын жаны колунда болгон Аллага касам ичем, бир имандуудун кадыр баркы сенден улуураак турат Аллахтын арасында деди. Бир мусулманды өлтүрүү Кабаны бузгандай сөз экен. Кабаны талкалаган менен тең күнөө экен. Малуху, ал мусулмандын малы, вадамуху каны, ва назунна бихи илля хайран, керек болсо ал мусулман жөнүндө эч жаман күмөн кылбагыла дейт. Эгер бир момундун кадыр баркы ошондой Кабадай улуу болсо, Кабадан жогору турган болсо, өзүңчө эле шектене бербе да. Башка адам жөнүндө жаман күмөн кылба. Билип билбестен. Урматтуу мусулман бир тууганым, жогоруда айтылгандай бул унаалар Аллах табарак ва таала берген ниматтардан. Бирок жол эрежелери. Таква деген кезде биз бир гана кийимге, жупун эмеге жүрүш-турушка эмес, мына хадисти караңыз, ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батун. Бул хадисти өтө көп айттым. Имандын 70-70тен көп шакчасы бар. Афдалуха, ошо 70тен көп шакчанын эң абзели ла илаха иллаллах. Барыбыз айтабыз. Ла илаха иллаллах. Бу имандын эң абзели бул. Ва аднаха, эң төмөнү имататул азани тариq, жолдон адамдарга за берген нерсени алып коюу. Фурада баратып, КамАЗда баратып, башкада бирөө ташын коюп кетти, сени токтотуп алып кой. Жеңил машинада баратасың. Машалла, эң төмөнгү имандын даражасы. Жолда бара жатып бирөө бутылканы таштап сени алып койдуң. Жолда бара жатасың, бирөө банандын почогун таштап койгон, бирөө жыгылат, сени алып койдуң. Имандын эң төмөн даражасы. Мык көрдүң, шише көрдүң, жолдан алып койдуң. Имандын эң төмөн даражасы. Имататул азани тариq. Вал хая шу'бату минал иман. 70тин эң жогору даражасы ла илаха иллаллах экен. Эң төмөнү жолдон адамдарга за берген нерсеси экен. Эң ортосу негизги вал хая минал иман, уяттуулук имандан дейт. Пайгамбар эң жогору, эң төмөнү жана эң борборун айтты, ал хая има, уяттуулук имандан. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат, адам атадан бери келген бардык пайгамбарлар айтып келген хадис ушул экен. Иза лам тастахи фасна машит. Эгер уялбасаң, каалаганыңды кыла бер. Уятың болбосо каалаганыңды кыл. Уялбасаң, каалаганыңды кыл деген бардык пайгамбарлар айткан, айтып келген сөз экен бул, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти караң. بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Күндөрдүн биринде бир киши баратты жолдо. Жолдо бара жатса, тикендүү шак жолго чыгып калыптыр. Фааххараху. Ал киши бир аз убактын бөлдү да, ошо жолду тоскон тикендүү шакты жолдон алып салды. Фашакараллаху лах. Аллах анын кылган ишин кабыл кылды жана күнөөлөрүн кечирди дейт. Канчалаган адам өттү бул жерде?
Kançalagan namaz okuganдар öttü. Balkim bul kişi biraz vaktini böldü da eldin jolunda ıza berip turgan tikendi uşakçаны alıp koydu da Allah Taala anın bardı günölerini keçirdi. Mana hadisті қараңыз. Ra'aytu rajulan, Peygamber aytadi. Ra'aytu gördüm deydi. Miraç'a çıkan kezde. Rajulan bir kişini yatakallabu fil cennet. Beşte jırgap jürgönün gördüm. Emne menen? Fi şeceratin qata'aha, bir daraktı joldan kesip alıp salıptır. Adamdardın joludan ıza berip turgan daraktın şagın je daraktı joldan alıp koygon üçün min zahri tariq, joldan ortasынан. Kana tu'zin nas, adamlarga ıza beretigen. Adamlar ötüp baratkan kezde ıza bere turgan bir daraktın şagın alıp koygon üçün beşte jırgap jürgönün gördüm deydi. Maşallah, balki urmatlı musulman bir tugan. Sen jolda bara jatıp oşol una menen maşine menen baratkan adamdardın jolundağı bir taşты alıp koygon. Balki uşul menen beşke kiresin. Аны эч ким айта албайт. Кайсы амал менен бейишке киришибизди билбейбиз урматтуу мусулман бир туган. Abi Barza Aslami деген сахаба айтат. Култу я набийаллах. О пайгамбар, аллимни шей'ан антафи'у бих. О пайгамбар, мага пайда бере турган бир нерсе үйрөтүңчү. Сиз бир нерсе үйрөтүң, ошону менен пайдаланайын дедим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Abi Barza Aslami'ge aytты. Azilil azani tariqil muslimin. Sağa en пайдалуу нерсе айтайын mı? Sağa пайда бере турган. Айт десе пайгамбар айтты. Саллаллаху алейхи ва саллам. Адамдарга ыза бере турган нерсени жолдон алып жүр dedi. İlgeri atalarımız bizge terbiye öğrettiler. Al hadisinde aytpaytlı. Bırak bizden ürp adat saltımız ata enemizden bergen tarbiyası bu hadis ayet ile. Balam joldu taşlı joldan alıp koy. Şaktı alıp koy. Şeni alıp koy. Tikendi alıp koy. Bu hadis eken de uşul. Bul sahaba gelip ya Resulallah maga en paydalı nerseni үйrөtүңчү, ömür boyu paydalanıp jüreyin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga ıza bere turgan nerseni joldan alıp jür dedi. Atkarabız mı? Şul hadis sizlerge tapşırmanda. Özüme de tapşırma. Urmatlı musulman bir tugan. Keyde oşonday körüp düşüp kalgan jolda çoң taştı. Bir şartınız menen ala albastan içinizde kaygırıp ötsöңүz da maşallah oşol jüröktegi iman al. Бирок токтотуп, шашпай келип, авариканы жандырып коюп, алып коюп анан кетсеңиз, машалла, Аллаху акбар. Балким иншалла ушул себеп менен жана пайгамбар бейиште көргөн кишинин жанында болуп калышыңыз мүмкүн. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине кечирим сурайм. Аллах таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят, хадиске амал кылып насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.